Friends, we are going to study the unit English for competitive examination. In this competitive examination, we have studied about the sentence patterns. We have seen how the simple sentence, compound sentence, and complex sentences are. What is the relation of the conjunctions? What type of sentences are these, and how we can exchange, we can transform the simple sentence into compound sentence and a compound sentence into a complex sentence. But the thing is that you cannot change the meaning of that sentence. Okay, this is the most important thing in the sentence pattern. Now we have taken few examples of simple sentences for the previous period. Now we are going to see how a simple sentence is transformed into compound sentence or a complex sentence. For example, Sumit is a poor boy. Sumit is a poor boy. Another sentence is he is a clever boy. These are the two different sentences, but these are the simple sentences. But when you have to combine, what do you use? You use conjunctions. So we can say that Sumit is a poor boy. Sumit is a poor boy, but he is a clever boy. But is the conjunction, and but conveys the meaning exactly opposite. Though he was rich, or but you can use Sumit is a poor boy, but he is a clever boy. So, but means stands that exactly the opposite meaning. I studied hard, but I failed. But is conjunction. But this conjunction, what does it say? It shows that there is contrast. I studied hard, but I failed. होऊ शकत नाही ना. खूप अभ्यास केला पण नापास झाला. पण that is but. Deepika is interested in English. Deepika is interested in English. This is one simple sentence. And the other is her friend is interested in Hindi. Deepika is interested in English and her friend is interested in Hindi. These are the two different sentences. We can combine these with and. The conjunction and. Deepika is interested in English and her friend is interested in Hindi. So, these two sentences can be joined together with a conjunction such as and, or, but. There are so many other conjunctions. We can use them in our sentence pattern. My friend is Harun. The sentence is my friend is Harun. This is a simple sentence. My friend is Harun. And another sentence is he lives in Pune. He lives in Pune. Now, if we want to combine these two sentences, we can say that my friend is Harun who lives in Pune, means who becomes a conjunction. When there are some persons, we use who. When the things are not alive, we say which. We use which. Now, affirmative into negative we have seen. होकारात्मक आणि नकारात्मक. How see example of affirmative converting into negative. For example, brave man alone can do this. किंवा सोपं घेऊया. She needs a pen only. She needs a pen only म्हणजे तिला फक्त पेन पाहिजे. She needs a pen only. याचं निगेटिव्ह करत असताना त्याच्या विरुद्धार्थाचा शब्द शोधायचा. शी नीड्स अ पेन. तिला फक्त पेन पाहिजे. आता फक्त न वापरता त्याच्या अपोजिट आपण शब्द वापरायचा. शी नीड्स नथिंग बट अ पेन. तिला काहीही नको पण फक्त एक पेन पाहिजे. हे काय निगेटिव्ह झालं. अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स निगेटिव्ह झालं. आणखीन एक वाक्य घेऊया. दे नीड ब्रेड ओनली. दे नीड ब्रेड ओनली. हे एक वाक्य आहे. आता ह्याचं जर निगेटिव्ह करायचं म्हटलं तर आपल्याला त्या शब्दाचा विरुद्धार्थ शब्द पाहिजे. ओनली म्हणलेलं आहे. तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे की कोणता शब्द आहे तो ज्याचा आपल्याला अपोजिट मिनिंग लिहायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये नकारात्मक आलं पाहिजे. म्हणजे
जसं आपण म्हटलं की नॉट ओनली, बट ऑल्सो, हे शब्द निगेटिव्ह जे आहेत ते वापरायला पाहिजे. मग काय होतं, दे डोंट नीड मोर दॅन ब्रेड. दे डोंट नीड मोर दॅन ब्रेड. पहिलं वाक्य काय होतं, दे नीड ब्रेड ओनली. त्यांना फक्त ब्रेड पाहिजे. पण निगेटिव्ह करत असताना दे डोंट नीड मोर दॅन ब्रेड, म्हणजे त्यांना ब्रेडशिवाय काही नको. बरोबर, म्हणजे निगेटिव्ह आलं याच्यामध्ये डोंट, ते वापरून, पण मिनिंग तेच राहायला पाहिजे. द मिनिंग शुड रिमेन द सेम. मस्ट, हॅव टू, कॅन, टर्न इन टू, कॅनॉट, हे काय आहेत, हे शब्दसुद्धा याच्यामध्ये वापरू शकता. उदाहरणार्थ, यू मस्ट स्टडी हार्ड. तुला खूप अभ्यास करावा लागेल. यू मस्ट स्टडी हार्ड. निगेटिव्ह करत असताना काय करतो आपण, मस्ट स्टडी हार्डला विरुद्धार्थी शोधायचं. यू कॅनॉट बट स्टडी हार्ड. यू कॅनॉट बट म्हणजे तुला दुसरा पर्याय नाही आहे, तुला फक्त कष्ट करायचं. स्टडी हार्ड, तुला खूप अभ्यास करायचा आहे. हे अशा पद्धतीनं तुम्हाला हे वाक्य निगेटिव्ह करून लिहायचे आहे. आता अशी खूप शब्द आहेत, अँड, बोथ, अँड किंवा बोथ दोन्हीपैकी कुठलाही वापरू शकता. जसं आय बॉट सेलफोन अँड मेमरी कार्ड. आय बॉट सेलफोन हे एक वाक्य आहे आणि मेमरी कार्ड विकत घेतलं हे दुसरं वाक्य आहे. पण ह्या दोन्ही वाक्यांना जर एकत्र करायचं असेल आणि निगेटिव्ह अर्थ द्यायचा असेल तर आपण काय म्हणतो, पहिले कंपाऊंड करूया. आय बॉट अ सेलफोन, आय बॉट अ मेमरी कार्ड. आता ह्या दोघांना एकत्र करायचं असेल तर आपण काय म्हणतो, आय बॉट अ सेलफोन अँड अ मेमरी कार्ड. अँड हे काय कंजंक्शन आहे. दिस जॉईन्स द टू सेंटेन्सेस. नाव इफ यू वॉन्ट टू मेक अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स इंटू निगेटिव्ह सेंटेन्स, हे जर आपल्याला नकारात्मक दाखवायचं असेल तर आपण कसं करतो, आय बॉट नॉट ओनली सेलफोन बट ऑल्सो मेमरी कार्ड. आय बॉट नॉट ओनली सेलफोन बट ऑल्सो मेमरी कार्ड. अशा पद्धतीने मेनी अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स कॅन बी चेंज इंटू निगेटिव्ह बाय यूजिंग वर्ड्स लाईक नॉट किंवा आणखीन काय अपोजिट, ज्याला अपोजिट वर्ड आहे ते शब्द तुम्ही वापरू शकता. फॉर एक्झाम्पल बघा, अफर्मेटिव्ह म्हणजे होकारात्मक वाक्य कोणतं आहे, ही मिस्ड द बस. ही मिस्ड द बस. आणि निगेटिव्ह वाक्य काय करू शकतो आपण, ही कुड नॉट कॅच द बस. अर्थ तोच आहे. द मीनिंग रिमेन्स द सेम. ही कुड नॉट कॅच द बस. त्याच्यानंतर टू म्हणजे TOO आणि TO2 हे दोन्ही जर एका ह्याच्यामध्ये वापरायचं असेल तर कसं वापरायचं आपण, किंवा सो दॅट, आपण सो आणि दॅट हे शब्द वापरतो. तर ही इज टू वीक टू वॉक. ही इज टू वीक टू वॉक, त्याला चालता येत नाही, तो अशक्त आहे, त्याला चालता येत नाही. निगेटिव्ह वाक्य काय होईल, ही इज सो वीक दॅट ही कॅनॉट वॉक. ही इज सो वीक दॅट ही कॅनॉट वॉक. अशा पद्धतीने काही एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत तुम्हाला. कन्वर्ट द फॉलोइंग सिम्पल सेंटेन्सेस इंटू कंपाऊंड सेंटेन्स. आता खाली काही उदाहरणं आहे, ती तुम्हाला काय आहे, कंजंक्शन वापरायचं आहे. कंजंक्शन कोणतं तेही सांगितलं आहे. अँड हे कंजंक्शन वापरून तुम्ही लिहू शकता. द फर्स्ट सेंटेन्स इज आय मस्ट टेक मेडिसिन टू इम्प्रूव्ह माय हेल्थ. आय मस्ट टेक मेडिसिन्स टू इम्प्रूव्ह माय हेल्थ. हे एक वाक्य. कन्वर्ट द फॉलोइंग सिम्पल सेंटेन्स इंटू कंपाऊंड सेंटेन्स. आय मस्ट टेक मेडिसिन सो दॅट आय विल इम्प्रूव्ह माय हेल्थ. His success was beyond imagination. Okay, these are few sentences. After the first lecture, she left the class. She left the class एक वाक्य होऊ शकतं. And after the first lecture, she left the class किंवा the first lecture was over and she left the class. त्यानंतर प्रेसी रायटिंग, आपण काल डिस्कशन करत होतो ते म्हणजे प्रेसी रायटिंगवरती. प्रेसी रायटिंगमध्ये आपण काय पाहिलं, प्रेसी रायटिंग म्हणजे काय, समरी रायटिंग नव्हे. प्रेसी रायटिंग इज टोटली डिफरंट दॅन समरी.
In summary, you write the major points, the main points. But précis is you have to precise it. You have to, in the sense, make it very shorter. But you should catch the central idea. You should have the central idea of the passage given, and then you have to write it in nutshell. Okay, you have to write it in nutshell, so you will be able to write the précis. Précis writing means a shortening of a text in one's own words. तुमचे स्वतःचे शब्द त्यामध्ये आले पाहिजेत अशा पद्धतीनं तुम्ही ती नोट तयार करा. इट गिव्स अन ॲक्युरेट अँड कॉन्साइज डिस्क्रिप्शन. एखादं गॅजेट तुम्हाला डिस्क्रिप्शन केलं असेल, एखादं तुमच्या सेलफोनचं जर तुम्हाला डिस्क्रिप्शन दिलं ते तुम्हाला शॉर्टमध्ये लिहिता आलं पाहिजे. कॉमा टाकून तुम्हाला शब्द कमी केले पाहिजेत. जे तुम्ही ॲड, ऑर, बट हे जे शब्द वापरता हे शब्द न वापरता तुम्हाला अगदी थोडक्यात सांगता आलं पाहिजे. Précis writing is a very useful exercise that gives us training in careful reading. ह्याच्यामध्ये काय होतं, तुमचं केअरफुल रीडिंग होतं. यू कम टू नो आफ्टर रीडिंग फॉर 2 to 3 times the same passage, you come to know what is the gist, what is the soul of your passage, what you learn from this passage, that you have to put in your own words. तुमच्या स्वतःच्या शब्दामध्ये तुम्हाला हे थोडक्यात लागेल. यू डोंट हॅव टू जस्ट copy sentence after sentence. Many students do this in their exam. They just copy the passage. That is not proper way. Précis writing is very useful exercise as it gives you careful reading. Why? Because I told you that you should read your passage 2 to 3 times and then you get the proper meaning. तुम्हाला अर्थ पूर्ण कळला पाहिजे की या पॅसेजचा अर्थ काय आहे. You must know that there are unwanted sentences. So you have to omit. You have to delete those sentences and come to the main point. Since it insists on the economy of words, you have to choose your words carefully. You have to choose the words carefully. Now, what is the difference between précis and summary? What is the difference between précis and summary? Now, summary is used loosely. म्हणजे परफेक्ट नाही. समरी ही काय अगदी परफेक्ट नसते, पण précis ही काय असते अगदी परफेक्ट. यू हॅव टू बी व्हेरी प्रिसाइज मीन्स शॉर्ट. You have to write it in short. Okay. The first and the most important difference is that a précis is a brief statement of a précis of writing, whereas a summary is a short account. Now, what is the difference between précis and summary? That summary is an account of what you have read in 3 to 4 passages, but précis is what we call as the soul. You can say that जसं आपण मराठीत म्हणतो की त्याचा गाभाभूत अर्थ अगदी थोडक्यात मोठ्या शब्दामध्ये तुम्हाला मांडता आला पाहिजे. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द 3 types ऑफ सेंटेन्सेस अँड द डिफरन्स बिटवीन द précis रायटिंग अँड द précis रायटिंग अँड summary रायटिंग. ओके, we will stop here. I think you have followed it. Yes. Thank you, boys. Thank you very much.